دوستو آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں سورہ الفلق کی طاقت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ طاقتور سورت ہمیں کتنی برائیوں سے، کتنے نقصان سے اور بری نظر سے، جس سے انسان کی موت تک واقع ہو جاتی ہے، اس سے بچاتی ہے۔ اور یہ بھی جانیں گے کہ ہمارے نبی نے اس سورت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور بھی بہت کچھ ایسا جانیں گے جسے آپ پہلی بار سنیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ الفلق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکتی ہے، اور حسد والوں کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ اس سورہ مبارک میں تمام مخلوق کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے، جادوگروں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور یہاں رات میں اندھیری ڈالنے والے کے شر سے، یعنی تاریکی کی برائی سے، جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اس کی تعلیم ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ رات کی تاریکی کی برائی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رات کی تاریکی کی برائی سے خود کو محفوظ رکھنے کا حکم کیوں دیا، اور رات کی یہ تاریکی اصل میں ہے کیا، اور کیوں یہ سورت اللہ کی پسندیدہ سورت کہلاتی ہے؟ تاریکی کی ایسی برائی جس سے بچنے کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فلق یعنی صبح کے رب کی پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تاریکی کی یہ برائی اصل میں ہے کیا؟ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا تو یقیناً آپ حیران رہ جاؤ گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہے جن کی مثل نہیں دیکھی گئی؟ وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پوری صورتیں۔ ایک اور روایت میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا پڑھو۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمائے صبح شام تین بار قل ہو واللہ احد، فلق اور ناس پڑھو، ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنات سے اور انسانوں کی نظر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی۔ پھر آپ نے ان سورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ دیگر وظائف کو چھوڑ دیا۔ یہاں ایک بات اور آپ کو بتا دیں، شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اسے نہیں دیکھتے، لہٰذا اس طاقت والے رب کی پناہ مانگو جو اسے دیکھتا ہے اور وہ رب کو نہیں دیکھتا۔ سورہ فلق میں ظاہری شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور سورہ الناس میں خفیہ شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور خفیہ شر جو ہمیں نہیں دکھتا وہ شیطان کا شر ہے۔ آپ کو بتا دیں سورہ الفلق اور سورہ الناس اس وقت نازل ہوئی جبکہ لوید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا، البتہ دل، عقل اور اعتقاد پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ چند دنوں بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کی کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے
وہ फला कुएं के एक पत्थर के नीचे दबाया हुआ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा और उन्होंने कुएं का पानी निकालने के बाद पत्थर उठाया तो उसके नीचे से खजूर के नर्म हिस्सों से बनी हुई थैली बरामद हुई, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक जो कंगी से बरामद हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कंगी के दंदान और एक डोर या कमान का छल्ला जिसमें 11 गिरोह लगी हुई थी और एक मोम का पुतला था जिसमें 11 सुइयां चुभी हुई थी। ये सब सामान पत्थर के नीचे से निकला और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया गया। अल्लाह ताला ने ये दोनों सूरतें नाजिल फरमाई। इन दोनों सूरतों में 11 आयतें हैं, 5 सूरे अल फलक में और 6 सूरे अन्नास में। हर एक आयत के पढ़ने के साथ साथ एक एक गिरोह खुलती जाती थी, यहाँ तक कि सब गिरोह खुल गई और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। सूरे अल फलक में हम अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते हैं कि वो तमाम अनदेखी बुराइयों के शर से हमें महफूज रखे। ये सूरत हमें हमारी नफ्सियाती और सामाजिक बुराइयों से बचाने में मदद फराहम करती है, जैसे रात का अंधेरा जिस वक्त डर का अंसर ज़्यादा होता है और एक इंसान पर शैतानी अवामिल और वसवसों के हमले की शिद्दत ज़्यादा होती है, और उस वक्त जब कोई आपसे हसद करे और उस हसद में वो आपको जानी या माली नुकसान पहुंचाने की कोशिश में हो, या फिर जादू वगैरह जिसके ज़रिए कोई आपको शदीद ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ़ में मुब्तला करने का इरादा रखता हो, तब ये सूरतें इन तमाम बातों से एक इंसान को महफूज रखती है। लेकिन शर्त यह है कि आपका अकीदा मजबूत हो। उक़बा बिन आमिर से इब्ने मरदावा रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरे अल फलक की तिलावत करो। और फिर फरमाया कि क्या तुम्हें मालूम है कि फलक क्या है? ये जहन्नुम का एक दरवाज़ा है, और जब ये दरवाज़ा खुल जाता है तो तमाम जहन्नुम में आग भड़क उठती है। एक और हदीस में जिक्र है कि ये जहन्नुम की एक ऐसी जेल है जहाँ ज़ालिम, फासिक और किब्र करने वाले लोगों को रखा जाएगा, और ये इतनी खौफनाक जगह है कि जहन्नुम खुद भी इस जगह से अल्लाह की पनाह मांगती है। इस सूरत में लफ्ज़ फलक के इतने ज़्यादा मानी हैं, लेकिन एक और मानी सज़ा की भी है, और ये सज़ा शैतानी कौमों में मुलव्विस अफराद, जादू करने वालों और हसद करने वालों के लिए होगी, जिन्हें भी जहन्नुम की इस जगह में यानी फलक में रखा जाएगा। इस सूरत की तीसरी आयत में अल्लाह ताला रात के उस हिस्से के बारे में जिक्र फरमा रहा है जिस वक्त गुप्त अंधेरा होता है, और इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाई कराम को रात के वक्त निकलने से मना फरमाया था, और ये फरमाया कि अगर तुम वो जान लेते जो मैं जानता हूँ तो तुम लोग कभी भी रात को नहीं निकलोगे। ये बात इसलिए फरमाई क्योंकि रात के वक्त अंधेरों में बुराइयों की शिद्दत ज़्यादा होती है। हमारे मुआशरे में आजकल वो तमाम बुराइयाँ रात को ही होती है जिनमें शैतानी कामों का अंसर मुकम्मल तौर पर मौजूद होता है, जैसे कि रात के वक्त ही नाइट क्लब खुलते हैं और शराब और नशा आवर लोगों की बहुतात होती है, जिनमें मुब्तला अफराद बड़े से बड़े गुनाह में भी लज्जत महसूस करते हैं। और ये भी रात की तारीकी की बुराई है, जब बुराई या शैतान अपनी पूरी कुव्वत से एक इंसान पर हावी होने की कोशिश करता है। इसलिए हम अल्लाह ताला से रात की तारीकी की बुराई से पनाह मांगने की दरख्वास्त करते हैं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ थामा और चांद की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अल्लाह की पनाह मांगो गासिक के शर से जब तारीकी फैल जाए। आज जदीद साइंस ये बात तस्लीम करती है कि एक इंसानी जिस्म पर चांद की मैग्नेटिक ताकतों का गहरा असर होता है, और इसी असर से लोग ज़्यादा पुरतशद्दुद हो जाते हैं, और जब चांद आखिरी दिनों में डूबने वाला होता है तो जादूगर जादू के कामों में मुलव्विस हो जाते हैं, और इसी वक्त जादू अपना असर दिखाता है। इसीलिए रात की बुराई से अल्लाह की पनाह मांगी गई है। रात के वक्त बाहर जाने से परहेज करना चाहिए, और अगर किसी ज़रूरी काम की वजह से रात की तारीकी में निकलना पड़े तो इन आखिरी 2 सूरतों को पढ़ना मत भूलें।
اور ساتھ میں ایک بار درود شریف بھی پڑھ لیں تو رات کی تاریکی کی کوئی بھی برائی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔